Okay, good morning, students. Yesterday class we discussed about mirrors and also its applications. Now let us discuss refraction concept. Is the very most important concept in case of ray optics. Refraction. What is meant by refraction? Bending of light ray. Whenever the light ray travels from one medium to another medium is called refraction simply. See, this is the normal ray, this is the interface, P, Q are the interface, M, N is the normal ray. Mn is what? Mn is equal to normal line or normal ray. And PQ is what? Interface. Interface means what? To separate the two medias. Interface means what? To separate the two medias. This is the first medium. First medium. This is what? Second medium. Second medium. Okay. First medium, suppose I will take air. Second medium, I will take water. Uncode just. See, whenever the light ray travels from air to water, it bends towards the normal. It bends towards the normal. See, the bending of light ray, whenever the light ray travels from one medium to another medium, is called refraction. Is called refraction. Suppose, dear students, in the absence of second medium like water, in the absence of water, light will travel as a straight line like this. This is what? Deviation. This is what? Deviate agide. Light, because of second medium, this is the original path. This is the original path, nana. So, because of second medium, ಏನಾಗಿದೆ? Deviate agide. It bends towards the normal. The bending of light towards the normal or away from the normal depends upon nature of the medium. Depends upon nature of the medium. Okay. See, in this case, AB is the incident ray and BC is the refracted ray. See, dear students, listen carefully, watch carefully. AB is the incident ray. Incident ray, okay na? And BC is what? Refracted ray, okay na? Refracted ray, okay. So this is what? Angle of incidence. This is what? Angle of refraction, R. So I is what? Angle of incidence. Incident. R is what? Angle of refraction. Angle of refraction. Okay, nana. So this is what? Deviation. Whenever the light ray travels from air to water, it bends towards the normal. The bending depends upon nature of the medium. So air, water. Which medium is low thickness? Low optical thickness. Air is the low thickness. So compared to these two medias, which one is less thickness? That low thickness, low optical medium is nothing but rarer medium. ಏನಂತಾರೆ ಇದು? Rarer medium. Rarer medium. ಇದು denser medium. Denser medium. Why it is called denser medium? Compared to air, water is more optical thickness ಜಾಸ್ತಿ, density ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ವಾಟರ್ ಏರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೈಮಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, more optical density? That medium is called what? Denser medium. Low thickness medium is what? Rarer medium.
ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಈಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಹೈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ ನಾನಾ? ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಲೋ? ಏರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಇಸ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ and water is the denser medium. See, whenever the light ray travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. So I is the angle of incidence. What is meant by angle of incidence, Nana? The angle between incident ray and normal ray. And normal ray is called what? Angle of incidence. Angle of refraction andre Nana? The angle between refracted ray and normal ray is called angle of refraction. I jastina R jastina? If the light ray travels from, notice, if the light ray travels from rarer to denser, it bends towards the normal. That's why R is very small, I is high, so I greater than R. Yavaga? If the light ray travels from rarer to denser, ಆವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ವಿಚ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ವಿಚ್, ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ by the original path. The angle by which incident ray deviated. Incident ray will be deviated by its original path. Original path ನಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ray ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The angle by which incident ray just deviated whenever the light ray travels from one medium to another medium. That is called angle of deviation. So angle of deviation rarer to denser ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದ ಲೈಟ್ ray travels from ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಮ್ ಎನ್. ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಓಕೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದು ವಾಟರು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ ದ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ ದ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ ನಾನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರು, ಇದು ವಾಟರು. ಯಾವ್ದು ಡೆನ್ಸರ್, ಯಾವ್ದು ರೇರರು? ಇದು ಡೆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇದು ರೇರರು. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದೇನಿದು? ಆರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಐ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ. ಈಗ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಾನೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಏನಿದು? ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ.
See, listen carefully. If the light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. If the light travels from rarer to denser medium, bends towards the normal. Bends towards the normal. The bending of light depends upon what factors? Nature of the medium. Nature of the medium. Okay. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏರು ವಾಟರು, ಓಕೆನಾ? ಈ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಏರು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟರು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸು ಡೆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲಾಸು ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಗ್ಲಾಸು ಏನು? ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೈಮಂಡ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮೋರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 laws are there. First law is Snell's law. Very most important na Snell's law. ಏನು Snell's law ಅಂದ್ರೆ? See, listen. The ratio of sin of the angle of incidence, the ratio of sin of the angle of incidence to that sin of the angle of refraction is a constant. That constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಾನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? Snell's law. Discovered by scientist name is what? Snell's. See, Snell's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The ratio of sin of the angle of incidence to that sin of the angle of refraction is a constant. That constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. Nana. That is the very very most important nana. So andre sin A by sin R equal to n2 by n1. So ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? n12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಾ? ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರು ಗ್ಲಾಸು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 is equal to n1 equal to 1. ಈಗ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಜನ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ? 1. ಈಗ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 4/3 ನನ್ನ 1.33. ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 1.5 ಅಂದ್ರೆ 3/2 1.5. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 2.4. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Please remember, keep your mind very very most important. Air refractive index constant 1 hour,
వాటర్ వచ్చి 1.33, గ్లాస్ 1.5, డైమండ్ 2.42. హైయెస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డైమండ్ 2.42. సి ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. First medium, the ratio of sin of the angle of incidence to the sin of the angle of refraction is a constant. That constant is called what? Refractive index of second medium with respect to first medium. Andre nodi, sin I by sin R is equal to n2 by n1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ n2 by n1. ಈಗ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? n. ಸೊ n by 1. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನನ, sin I by sin R is equal to what? n r mu. ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mu ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನನ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ sin of the angle of incidence to that sin of the angle of refraction is a constant. That constant is called refractive index of second medium. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. sin I by sin R equal to n. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಂದ್ರೆ incident ray, refracted ray and normal ray which are all lies in same plane. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ, ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and normal ray which are lies in same plane, that is called second law of refraction. These two laws are very very most important. These two laws are very very most important. Once again I will repeat nana. Second law nodi, incident ray AB is the incident ray nana, BC is the refracted ray nana, and MN is the normal ray nana, which are all in same plane. Incident ray, refracted ray and normal ray which are lies in same plane. ಒಂದೇ plane ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. 3. That is the second law. Okay, these two laws are very most important. Next, one mark, limitations of Snell's law. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಲೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನ, the light incident normally like this, normal incidence, normally refraction. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. whenever the light ray incident normally it passes, would travel as a straight line. It passes to travel as a straight line even though it travels from one medium to another medium. For normal incidence there is no refraction, there is no angle of incidence. I equal to 0, R equal to 0. Avaga n is equal to sin I by sin R according to Snell's law. Avaga sin 0 degree by sin 0 degree. Ultimate answer is what? N equal to 0. So Snell's law is not applicable for normal incidence or normal ray. That is the one mark, very 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 most important bit. ಏನನ್ನೋದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್. Snell's law not applicable. Snell's law
Snell's law not applicable for normal incidents. Snell's law not applicable for normal incidents or normal ray ಅಂತ ಅವನು ಬರೀಬಹುದು. Which ray Snell's law not applicable ಅಂದ್ರೆ normal ray. Which incidents Snell's law not applicable ಅಂದ್ರೆ normal incidents Snell's law not applicable. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Snell's law ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು చాలా ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ Snell's law ಏನ್ರು, sin I by sin r is equal to n2 by n1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, n1 sin I is equal to n2 sin r ಅಲ್ವಾ? ಇದು Snell's law, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Snell's law. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು n1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು n2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ n2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. With the light ray travels from one medium to another medium. How to apply Snell's law? Okay. So applying Snell's law on the PQ surface ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. n1 sin I is equal to, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, n2. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ r ಅಷ್ಟೇ, sin r. ಮುಗೀತು, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ Snell's law? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ. mn ನಾನು ಎಲ್ಲ mn ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mn ಇದೇನು n. ಓಕೆನಾ? mn ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಣ್ಣ. ಇದು I1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1. ಇದು R1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಏನಿದು R1. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದು, n2. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು R1, ಈ ರೇ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ I2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಷ್ಟು, R2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ I1 n1, R1 n2. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು I2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು R3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು I1 R1 ಇದೇನಿದು, ಓಕೆ, I2 R2 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, R2. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, I3 ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ R3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು n4 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, I4. ಇದೆಷ್ಟು, R4. ಓಕೆನಾ? R4. ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಈಗ ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ Snell's law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, PQ ಸರ್ಫೇಸ್ Snell's law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. n1 sin I1 is equal to n2 sin R ಅಲ್ವಾ, sin R1. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? n1 n2 ಈ ಎರಡು ನೋಡಿ. ಇದೇನಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, PQ ತಾನೆ, SR ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ Snell's law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನು Snell's law ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, n2. ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು, sin R2 ಅಲ್ವಾ, sin R2.
ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? ಇದು I2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ I2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. I2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. I2 ಈಗ ಇದು ಸೈನು N3ನಾ? ಸೈನು ಸೈನ್ R2ನಾ? ಓಕೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ, ಈಗ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R1. ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, R ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ R1. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? R2 ಅದು I2 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ N1 sin I1 equal to N2 sin R1, N2 sin I2 is equal to N3 sin R. I1 R1 I2ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I2 R2. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. I2ನಾ? N sin I2 is equal to N3 sin R2. ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ I1, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ PQ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ PQ ಸರ್ಫೇಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ I1. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? N1. ಓಕೆ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R1. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? N2. ಅದನ್ನು ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, R1 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು R1ನೇ, ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್, ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಾ N2. ಆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ R1 ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ R1 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು R2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? R2. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು R2ನೇ. ಈ N3 ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I1 R1, ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ R1 R2, ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ R2 R3. ಓಕೆ. ಇದು R3, ಇದು R4. ಓಕೆನಾ? ಇದು N4 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಮೀಡಿಯಾ. If the light is travel in single media, okay, light will travel in a straight line. If the light travels from one media to another media, the angle will change, it will bend towards or away, depends upon nature of the medium. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? I1, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? N1. ನೋಡಿ, N1 sin I1 equal to N2 sin R1. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ N2 sin R1, N2 sin R1 is equal to ಇದು N2 sin R1 ಆಗಿದೆ. N2 sin R1 ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? R2 N3 sin R2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. R2. ಓಕೆ. ಇದು ಓವರ್, ಇದನ್ನು ಓವರ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿದೆ? S T ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. N3 sin R2 is equal to N4 sin R. ಎಷ್ಟಿದು? R3 ಅಲ್ವಾ? R3 ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ N1 sin I1 equal to N2 sin R1, N2 sin R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತೆ N3 sin R2, N3 sin R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತೆ N4 sin R3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಈಗ N1 sin I1 is equal to ಎಷ್ಟು? N2 sin R1. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದು? N3 sin R2 ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. N1 sin I1 is equal to ಎಷ್ಟಿದು? N2 sin R1. N2 sin R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, N3 sin R2. N3 sin R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, N4 sin R3. This is the generalized form of Snell's law. That is equal to what? Constant. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡೇ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ನಾರ್ಮಲು, MN ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲು. ಓಕೆನಾ, N1 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು N2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಈಗ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಬಿ incident on PQ surface making an angle IE. ಓಕೆನಾ, then refracted making an angle RO, angular refraction. Applying ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. applying Snell's law on PQ surface. PQ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಿಲು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಿಲ್ ಎಷ್ಟು, ಸೈನ್ ಐ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, N1 ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಿಲು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈನ್ ಆಂಗಿಲು, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, N2. ಸೈನ್ ಆಂಗಿಲ್ ಎಷ್ಟು, R ಓವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಬೇಕಾ? ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಆವಾಗ N1 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, N2 ಬೈ N ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Relative refractive index N, representative letter what N. N ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್ P and Q. PQ is the interface ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಇದು ಏರು, ಇದು ವಾಟರ್, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. MN ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? MN ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. MN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ N1 to N2. N1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. N2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಐ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ. ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ವಾಟರು, ಇದು ಏರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಏರು, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ, V1 is the velocity of the light in first medium, V2 is the velocity of light in second medium. What is relative refractive index? Relative refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, the ratio of velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium. ಇಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅದರದೇ ಏರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದರದೇ ಏರ್ ತಗೋಬೇಕು,
ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ one medium to another medium, velocity of light, the ratio of velocity of light in one medium to that another medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. That is called what? Relative refractive index. Relative refractive index. Okay. Then ಈಗ ಏರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಏರು ತಗೊಂತೀವಿ, ಒಂದು ಏರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಗೆ ಈಗ ಏರಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1.30058 ಏನೋ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ, 0.9998 ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ಒಂದೇ, ಆ ಥರನೂ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಏರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮು ತಗೋಬೋದು. ಏರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. And simply the ratio of, once again I will tell you the ratio of velocity of light in first medium to that velocity of light in second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? N2/N1 ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತಾನೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೋರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಏರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. హనీ థిక్నెస్ జాస్తి అల్వా. ఓకే, మనం ఎయిర్లో పరిగెత్తేదానికి వాటర్లో పరిగెత్తేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఎయిర్లో ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాం, వాటర్లో స్లోగా పరిగెత్తాం. స్పీడ్గా పరిగెత్తలేము ఎందుకంటే అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, అదే హనీలో అయితే ఇంకా స్లోగా పరిగెత్తాం, వెలాసిటీ ఇంకా తక్కువ. ఓకేనా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దిస్ ఈజ్ ద ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಅಂದರೆ N2/N1 is equal to V1/V2. ಇದೇನಿದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಿ RI ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. RI ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ RI. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಏನು ಏರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಏರು. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ N is equal to V1/V2 ತಾನೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ವಾಟರು, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1.33. ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1.5. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು? <1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ <1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ <1 ಆಗ್ಬೋದು, <1 ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ 1.33, ಗ್ಲಾಸ್ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂದು, ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? <1 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ <1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ <1 ಆಗ್ಬೋದು, <1 ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ <1, <1 ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಸಾರ್? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಏರ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್. ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ with respect to air is called absolute refractive index. Absolute refractive index. Idu small definition. The refractive index with respect to air is called absolute refractive index. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ absolute refractive index n is equal to the ratio of velocity of light in air to that velocity of light in a medium nana ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ is defined as the ratio of velocity of light in air to that velocity of light in medium. So n is equal to velocity of light c by velocity of light in medium b ತಗೊಂಡು. ಇದು ಏನಿದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ why it is always greater than 1? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು? 380 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟು ಕಡಿಮೆ. ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ತಾನೆ. నేచర్లో లైటు ఎయిర్లోనే ఎక్కువ స్పీడ్గా పోయింది. ఇక అదర్ దాన్ ఎయిర్, వాటరు, గ్లాసు, డైమండు, హనీ, క్యాస్టర్ ఆయిల్, కిరోసిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ స్లోగా అయింది. సో దీని వాల్యూ ఎంత? 3 × 10⁸ డివైడెడ్ బై దీని వాల్యూ సపోజ్ 2 × 10⁸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ 3/2 ಅಂದರೆ 1.5 గ్రేటర్ దాన్ 1 ತಾನೆ. దీనికన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఇక్కడ ఉండేదే లేదు. దీని వాల్యూ హైయెస్ట్ అయ్యేది ఛాన్సే లేదు. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ హయ్యర్ వాల్యూ ఇన్ నేచర్. దీనికన్నా ಜಾಸ್ತಿ వాల్యూ ఉంటుందా? ఉండేది, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ velocity of light in air always greater than compared to all other medias. That's why n value always greater than 1. Absolute refractive index always greater than 1. ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇನಿದು? n is equal to v1/v2 ತಾನೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. v1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ n is equal to c/v ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಸಿ 1 ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ v1 = c/n1. v1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? c/n2. v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ v1 v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ n is equal to v1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, c/n1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? c/n2. c ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? n2/n1. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ n ಅಂದ್ರೇನು? n2/n1 ಆಲ್ವೇಸ್. n ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮು. n2/n1 n is equal to n2/1 ಅಂದರೆ 2 1 ಆ ಥರನೂ ನಾವು ವರ್ಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. n is equal to what? n2/n1. ಓಕೆ ನಾನಾ? ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನಾನು one application about Snell's law. Already we know n is equal to what? Sin I by sin r. Okay. That is equal to what? N2 by n1. Just I told you. N2 by n1. Okay. That is equal to what? V1 by V2. Okay. Actually V is equal to f lambda ತಾನೆ? f lambda, f lambda, f cancel ಅಣ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ if the light travels from one medium to another medium, frequency remains constant. And a very most important one more bit. If the light travels from one medium to another medium, which physical quantity remains constant? Frequency remains constant. So, nodi nana n is equal to relation nodi sin I by sin r is equal to n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತಾನೆ. ಈಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ರಿಲೇಷನು? n2 ಬೈ n1. n2 n1 ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತಾನೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಮ್ಮೋ ಎನ್ನೋ ಏನದು? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಏನದು? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಈಗ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ ನೀವು? ಇದು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಐ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಈಗ n is equal to n ಫಾರ್ಮುಲಾ n2 by n1. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ.
n2 1 ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು n2 by n1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, whenever the light ray incident on another surface of the media makes an angle 45, then it will be refracted towards the normal by an angle of 30 degree. R is the angle of refraction. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟಿ. whenever the mirror is placed in the path of light, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್? the total light is completely reflected back. completely reflected back. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, 45 యాంగిల్తో బడి 30 యాంగిల్తో బయటకు వస్తే 30 యాంగిల్తో పడితే 45 యాంగిల్ వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా చెప్పింది? రివర్స్. when the light is incident makes an angle of 45 degree, it refracted through the second medium by 30 degree. Okay. A mirror is placed in the path of refracted ray, then total light is completely reflected back. Then the light ray incidents make an angle of 30 degree on the surface PQ, then refracted by 45 degree. Okay na? 45 degree తో పడింది, 30 degree తో వచ్చింది. మరి 30 degree తో పడితే 45 తో వెళ్ళింది. రివర్సిబిలిటీ, దట్ ఈస్ ద ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಬೇಸ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n21 is equal to what? n21 is equal to what? n2 by n1 ತಾನೆ. ಈಗ n21 ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ is equal to 1 by, ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ರಿವರ್ಸ್. n2 by 1 is equal to 1 by n1 by n2. n2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 45 ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 45 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, the time at which, the distance at which, simply the distance at which time taken by the light, time taken by the light in air or vacuum, whatever it. The distance at which time taken by the light in vacuum is equal to the time taken by the light, time taken by the light in a medium ಲನ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, the distance at which time taken by the light in vacuum is equal to time taken by the light in a medium. అంటే ఒక మీడియం తీసుకుంటే 1 అవర్లో ఆ మీడియంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో అదే డిస్టెన్స్ మనం వ్యాక్యూమ్లో కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ డిస్టెన్స్ని అదే టైంలో కన్సిడర్ చేసిన డిస్టెన్స్ని మనం ఆప్టికల్ పాత్ అంటాం. ఒక మీడియం తీసుకున్నాం మనం. సి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸನ್. ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಿದು ಮೀಡಿಯಂ. ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನಿದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಟೈಮ್ T1, ಇದು ಟೈಮ್ T2. T1 = T2 ನಾನು 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸೇಮ್ 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. The distance at which time taken by the light in vacuum is equal to the time taken by the light in a medium. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ అనేది ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿ ನನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿ ನನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಟೈಮ್ T1 is equal to ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಾನೆ. ವಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ T2 is equal to ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿ ತಾನೆ. ಓಕೆ we know m is equal to c by v. ಆವಾಗ v is equal to c by m ತಾನೆ. ಈ T1 ತಗೊಳ್ಳಿ. T1 is equal to ಏನು d divided by v ಇದೆ. v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು c by n ಅಲ್ವಾ. ಇದು T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ T2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ. T1 = T2 ತಗೊಳ್ಳಿ. T1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ND/C. ಓಕೆ T1 ಅಂದ್ರೆ ND/C. T2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿ. ಸಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ is equal to ND. This is what we want. Optical path ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಓಕೆನಾ. ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ is equal to ND. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಡಿ. ಮ್ಯೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ನೋ ಡಿನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆನಾ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಇದೇನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತಾನೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ 90ನೇ ಹೋಗೋದು ಸಪೋಸ್. ಮೀಡಿಯಂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ is equal ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ ಡಿ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to mu minus 1 into d. This is what we want. Very most important ಇದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to what n minus 1 into d. ಈಗ n ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಾನು ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. very most for objective level.
ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಮ್ಯೂ 1 ಬೈ ಮ್ಯೂ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D2 ಬೈ D1. ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ which entered into the medium. Mu be the refractive index, so V be the velocity, D be the distance. Okay na? ಈಗ number of waves in a medium, number of waves in a medium, number of waves is equal to thickness of the medium by wavelength. This is an important formula. Wavelength. ಈಗ number of waves is equal to thickness ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು d ತಗೊಳ್ಳಿ, wavelength ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. wavelength ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈಗ number of waves ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ n1 by n2 is equal to lambda 2 by lambda 1. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ1 by μ2 is equal to ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂ ಏರ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಂ is equal to lambda medium by lambda air. ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದೇನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಬೈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಈಗ ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಇದು ಏರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏರು. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ಇದು? ಏರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯೂ ಎಂ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ 1 ಇಂದ ಇದೇನಿದು? ವೇವ್ ಇದೇನಿದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಬೈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ n is equal, ಇದೇನಿದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನಿದು? ಮೀಡಿಯಂ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯೂ ಎಂ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ಎಂ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಮ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು, ಎನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಮ್ಯೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಎನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ, ಡಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ. ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. Next, one more most important concept for theory and also objective level, lateral shift. Lateral shift ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್
PQRS. This is the normal ray. Okay, Nana? N is the normal drawn on PQ surface. The light ray incident makes an angle theta on PQ surface, then refracted by an angle R. R is the angle of refraction, Nana. R is the what? Angle of refraction. This is also another normal ray on the surface of SR. SR surface normal. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಇದು ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. T is equal to thickness of the slab, glass slab. Thickness of the glass slab. Okay. Here, because of glass slab, light will bend. Whenever the light ray passing to the glass slab, it will bend. Because of this is what? Which medium? Rare medium. ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ? ಇದು ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ? ಇದು ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎನ್. ಈಗ ಇದೇ ಮೀಡಿಯಮು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ? ಮತ್ತೆ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ. whenever the light ray passing through single medium, light would travel as a straight line. See, whenever the light ray passing through any other medium, one medium to another medium, it bends towards array. Okay. ಈ ಸಪೋಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಲೈಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಏನಿದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಎಲ್ ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ extended if the light ray passing through the parallel sided glass slab is called lateral shift. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಶಿಫ್ಟೇ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ between emergent ray and incident ray extended if the light ray passing through the parallel sided glass slab is called lateral shift. ಈ lateral shift ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ T by cos R into sin of I minus R, where I ಏನಮ್ಮ? angle of incidence. R ಏನಮ್ಮ? angle of refraction. Actually no need for derivation. ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಟಿ ಏನಮ್ಮ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಮ್ಮು, ಇದು ಎನ್ನು. ಏನಿದು? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಎನ್. ಓಕೆ ನನ್ನ, ಇದೇನಿದು? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಾನೆ. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಇದು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ ಎಸ್. ಸಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇದು ಬಿ ಸಿ ತಾನೆ ಹೈಪೋಟನಸ್. ಓಕೆನಾ, 90ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಟನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬೇಡ, ಕಾಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಆರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ಬಿ ಎನ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಬಿ ಸಿ ನ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಬಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಸಿ is equal to t divided by cos r. ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಸ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಬಿ ಸಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್, ಈ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ ಎಲ್ ಎಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಶನ್. LS is equal to t by cos r into sin of I minus r. ಈಗ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ನೋಟ್ 1, LS ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ I is equal to R equal to 0 degree ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಐ 0 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮತ್ತೆ ಆರು 0 ಡಿಗ್ರಿನೇ. 0 minus 0 0. Sin 0 is nothing but 0. 0 into anything is 0. LS is equal to 0. For LS is minimum for normal incidence. Nana. Very most important, 1 mark for theory and for case set also. And note 2, LS is maximum for grazing incidents. Grazing incidents ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಲೈಟು ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. LS is equal to T by cos ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 90 ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ R ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ R sin 90 minus theta cos theta. LS is equal to cos R T by cos R into sin 90 minus theta cos theta andre cos R getting cancelled. LS is equal to what? Thickness. This is what we want. Very most important nana. ಈಗ 3-4 times board exam ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For what angle lateral shift is maximum? Grossing incidence, that is I is equal to angle of incidence is equal to 90 degree. Lateral shift is maximum. At that case, lateral shift is equal to thickness of the glass slab ಆಗುತ್ತೆ. Thickness of the lateral shift ಏನಾಗುತ್ತೆ? Thickness of the glass slab ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Very most important concept ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next nana, normal shift. NS. This is also important nana. Normal shift ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, shift in position of the object which is kept in one medium viewed through another medium is called normal shift. Normal shift ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Normal shift ಅಂದ್ರೆ shift in position of the object which is placed in one medium viewed through another medium is called normal shift. Suppose let us consider a bucket contain water. one rupee coin ಹಾಕಿ bucket ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ viewed through another medium ಏನಾಗುತ್ತೆ? coin appears nearer to us. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ viewed from another medium is called normal shift. See, listen carefully. ಇದು one medium ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು? ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು? ಡೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏರ್ ಇದು 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಏರು, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು. ಇದೇನಿದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ? ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದೆ? ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದೆ. whenever the object in denser medium viewed through, of course viewed, whenever the object in denser medium observed from rarer medium, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೇನೋ, ಇದು ಅಪ್ಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಏನಿದು? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ವಾಟರ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದು. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನಿದು ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ NS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್. ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. NS is equal real depth minus upper and depth. See, listen carefully, watch carefully. Normal shift andre shift in position of the object which is placed in one medium viewed from another medium is called normal shift. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಯಿನ್ ನೀರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಿಶ್, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಟಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೋ, ಡೆನ್ಸರ್ ರೋ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಬರ್ಡ್ ನಾವು ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು, ಫಿಶ್. Observer in which medium? Denser medium. Object in which medium? Rarer medium. Light to travel as a straight line. Okay. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever the object in rarer medium, observer in denser medium shift away from the observer. ಈಗ ಫಿಶ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ದೂರ ಇದೆಯಲ್ವ, ಬರ್ಡ್ ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಿಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಫಿಶ್ಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ನಿಯರ್. ಇಫ್ ದ object in rarer medium appears if the object in rarer medium viewed from denser medium shift away, ದೂರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, తినబెడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫిష్ పైకి వచ్చిందో బర్డ్ ఎక్కడే ఉంది కదా, పక్కనే ఉంటుంది. కానీ వాటర్లో చూసినప్పుడు దూరంగా ఉన్నట్టు కనపడింది. ఓ ఫిష్ దూరంగా ఉంది కదా, మనం పర్వాలేదు మనం పైకి వద్దామని చెప్పేసి ఫిష్ పైకి వచ్చింది. బర్డ్ ఎక్కడే ఉంటుంది కదా, తక్కువని మింగేస్తుంది. అది జరిగే కాన్సెప్ట్. అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు కాన్సెప్ట్స్. అబ్జర్వర్ ఇన్ రేరర్ మీడియం, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం,
shift nearer to us. Observer in denser medium, object in rarer medium, shift away from us. Shift away from us. That is the basically normal shift concept. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪರೆಂಟ್. ಈಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೇನಿದು ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ, ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ. ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವಾಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ, ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ರೇ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್, ಇದು ರೇರರ್ ತಾನೆ, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದೇನಿದು, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಐನೆ, ಇದು ಐನೆ. ಇದೇನಿದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ನನಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ అనుకుంటున్నాను ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ లైట్ ట్రావెల్ అయ్యే స్ట్రైట్ లైన్ ತಾನೆ. యాక్చువల్గా లైట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇట్లా బెండ్ అయింది. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది. ఇట్ అపియర్స్, ఇట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్. ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ಐ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಐ ಏನದು ಇಮೇಜ್. ಯಾವ ಇಮೇಜ್? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದು. ಇದು ರಿಯಲ್, ಇದು ವರ್ಚುವಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಗಿಲ್ 6, ಈ ಆಂಗಿಲ್ 6. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಏನು, ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಓರ. ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಸೈನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಐ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿರ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀರ ನೀವು? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಎ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ. ಇದು 90 ತಾನೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನನ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ನನ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ sin r that is equal to tan r. Angles are very small. That is equal to what? Opposite to AB by ಏನಿದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಐತಾನೆ, ಎ ಐತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ. ಓಕೆ.
ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಓಕೆ ಓ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನನ್ನದು ಓ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ಓ ಏನದು ಎ ಓ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದು ಏನಿಂದ ಓ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದು ಓಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹಾಂ ಈಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ sin i is equal to n is equal to sin i by sin r ತಾನೆ ಹಾಂ sin i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಟಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin r ಎಷ್ಟು sin r ಎಷ್ಟು ಕಣೋ sin r ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಐ ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವಾಗ ಎ ಐ ಬೈ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಐ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ವಾ ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಎ ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಎ ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ ನನ್ನ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಓ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ತಾನೆ ಎಷ್ಟಿದು ಟಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಟಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಟೋಟಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷನ ಇದೇನಿದು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಟಿ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಬರಬೇಕ್ರಾ ಓಕೆನಾ sin i ಬೈ sin r ತಾನೆ sin i ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಟಿ ತಾನೆ sin r ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು sin r ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಸೆನ್ ಸೈಡು ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತು మనకి ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬಂತಾ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ sin i ಟ್ರಯಾಂಗಿಲ್ ಓ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ sin i ಎಷ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಓ ತಾನೆ ಎ ಓ ಅಂದರೆ ಟಿ ಓಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಿಲ್ ಐ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ sin r is nothing but tan r angles are very very small ಆವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಗುತ್ತೆ
ಇದೇನಿದು ಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಇದೇನಿದು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಸಿಗೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನನ್ನ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1 ಅಂದರೆ 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N1. ಓಕೆನಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. N1 ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಲ್ ಸೈನ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು N2ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, N2 ಸೈನ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N1 ಸೈನ್ ಆರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎ ಸಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಲ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2 is equal to N, of course N2 sin I, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಲ್ N1 ಇಂಟು sin R. ಓಕೆನಾ? ಈಗ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? N. ಓಕೆ. sin I ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sin I is equal to AB by AD ತಾನೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, AB by AD. ಓಕೆ. N1 ಅಂದ್ರೆ 1 ತಾನೆ, ಓಕೆ, N1 ಅಂದ್ರೆ 1. sin R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, AB by AD ನಾನು ಏನನ sin R. ಈಗ sin I ಎಷ್ಟು? sin I ಎಷ್ಟು? AB by RD, ಸಾರಿ AB by RD, ಸಾರಿ ರಾ AB by RD. RD ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು? AB by RD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ N1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. sin R ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, AB by AD, AB by AD, AB getting cancel, AB AD getting cancel. So we want N refractive index, cross multiplication ಮಾಡಿ, real depth by apparent depth, very most important, supermost to solve the numericals. If the object kept in denser medium, please note it, the object kept in denser medium viewed from rarer medium, refractive index formula ಏನು? real depth by apparent depth, real depth by apparent depth, real depth by apparent depth, apparent depth, very most important nana, very RD by AD shortcut. N is equal to real depth by apparent depth. ಓಕೆ ರಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ತಾನೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು, NS ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? AO ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾನು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ NS is equal to ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ NS is equal to ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? T thickness ಮೈನಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ N. ಸೊ NS is equal to T minus ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಅಗೈನ್ T ನೇ ಬೈ N. ಸೊ NS is equal to T ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ 1 minus 1 by N. This is what we want, very super most important ಅನ್ನ, that is normal shift formula. NS is equal to T into 1 minus 1 by N, where N is the refractive index of the denser medium. If the object kept in denser medium viewed from rarer medium,
ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ viewed from rarer medium, refractiveness formula ಏನು real depth by apparent depth. real depth by apparent depth. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಮಿಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅನದರ್. ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ T1 ರಾ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ T2 ರಾ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ T3 ರಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ N1 ರಾ, N2 ರಾ, N3 ರಾ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸಸ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು? N1 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ T2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ N2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ T3 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ N3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅದು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ T1 by N1 is plus T2 by N2 plus T3 by N3 plus T4 by N4 plus and so on plus Tn by Nn. n ಮೀಡಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಎಲ್ಲ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಮಾತ್ರ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ? ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ viewed from ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ viewed from rarer medium. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. viewed from ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ NS is equal to ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 1 minus 1 minus ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ away from us. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಫಿಶು
ಫಿಶು ಅಬ್ಸರ್ವರು, ಬರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಅವೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n is equal to ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ n ಇಂಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರು? ಟೋಟಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ t1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ n2 t2 n3 t3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ nn tn. ಇದು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕಿದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇನ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಫಿಶ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ಡ್. ಆವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್. ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ಫಿಶ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ವ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ವ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್.